آپ سب کو میرا بہت بہت سلام، نمستے، ست سری اکال اور آداب عرض۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے جو بیلیوڈ ونز ہیں وہ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک جو میں نے چنا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آگ اور پانی جو ہیں وہ بہت اچھے سرونٹس ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی زیادہ ظالم جو ہیں وہ ماسٹرز ہیں۔ اب یہ کوٹیشن ہے اور اس جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ واٹر اینڈ فائر آر ویری گڈ سبارڈینیٹس بٹ دے آر ویری کروئل ماسٹرس۔ تو بظاہر تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ بھئی یہ بہت ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آگ اور پانی جو ہیں وہ بہت اچھے آپ کے سبارڈینیٹ تو ہیں، آپ کے ملازم ہیں، لیکن جب وہ مالک بن جاتے ہیں تو وہ بہت ہی ظالم اور بے رحم مالک بن جاتے ہیں۔ تو اس کی میننگ یہ ہوگی کہ جب تک آگ اور پانی آپ کے کنٹرول میں ہیں، یا جب تک آپ ان کے ماسٹر ہیں اور وہ آپ کے کنٹرول میں ہیں، گھر کی آگ جو ہے جیسے ہم کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا جو ٹھنڈے ملک ہیں ان میں ہیٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے، یا ہیٹرز ہیں، یا جہاں کوکنگ رینج ہوتی ہے جو بجلی پر ہوتی ہے، یا اور آپ کے بجلی کے آلات ہیں یا سب جو ہیں، تو آگ جب تک آپ کے کنٹرول میں ہے اور پانی جب تک آپ کے کنٹرول میں ہے تو وہ بہت آپ کے اچھے سبارڈینیٹ ہیں، لیکن جب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوں تو بہت ہی بے رحم اور ظالم جو ہیں وہ ماسٹر بن جاتے ہیں۔ یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ کیونکہ عید سے شاید 1 یا 2 دن پہلے کراچی میں ہاکس بے کے قریب، ہاکس بے کے بیچ پر جو ہے وہ ایک ہی فیملی کے 5 افراد جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ شروع میں ان کی 2 بچیاں جو ہیں ٹین ایجر وہ پانی میں ڈوب گئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس نے بتایا کہ وہاں پر منع کیا گیا تھا پانی میں انٹر ہونے کے لیے، لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں یا جو بھی بات ہے ان کی۔ تو وہ 2 بچیاں گئیں تو پیچھے ایموشنل ہو کر باپ جو ہے وہ چلا گیا ان کو بچانے کے لیے۔ اب وہ باپ جو ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، چاہے وہ سوئمر ہو یا نہیں ہو، چاہے اسے پتہ ہو کہ وہ پتہ نہیں بچا سکے گا یا خود بھی چلا جائے گا، لیکن ہماری قوم جذباتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، کوشش تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر مجھے سوئمنگ آتی ہی نہیں ہے اور بظاہر مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ اتنے دور چلے گئے ہیں کہ میں وہاں پر اب سمندر کے اندر سوئمنگ کر کے جانا، پھر بچا کے ان کو لے آنا، اچھا وہ بھی چلے گئے، ان کے پیچھے 2 اور لڑکے جو ہیں میرا خیال 20s میں تھے، وہ ان کو بچانے کے لیے گئے، تو 5 کے 5 افراد ایک ہی فیملی کے جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے۔ تو کہنے کی مقصد یہ ہے کہ جب آپ بیچز پر نہانے کے لیے جائیں تو وہاں پر یہ ضروری تو نہیں ہے چلیں تھوڑے سے پانی میں آپ پاؤں بھگا لیں، یہ تو ایک عقل کی بات ہے، چلیں اور تھوڑے سے بھگا لیں 1 فیٹ تک تو ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں اس میں کیا بہادری ہے کہ زیادہ آگے جانا ہے، یا یہ بھی شاید کوئی فیشن کا حصہ بن گیا ہے۔ اور سمندر کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بار وہاں سے لہر آئے اور آپ کے پاؤں کے نیچے سے جب مٹی کھسک جائے تو اس کے بعد یہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بچا سکے، جیسے کہتے ہیں پاؤں کے نیچے سے زمین کا کھسک جانا، تو وہ مٹی جو ہے سمندر کی ریت اسی طرح کھسکتی ہے، تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے سر یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے، یا یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ یہ بات چھوٹی سی نہیں ہے، ایز اے ٹیچر میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرواتے رہنا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میری ڈیوٹی ہے، کلاس میں بھی کرتا تھا، اب چونکہ کلاس میں نہیں ہوں تو جو بھی ذریعہ ہے آپ سے بات کرنے کا اس طریقے سے آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے پانی چاہے سمندر کا ہو، اب سمر ویکیشنز کے اندر لوگ جو ہے وہ گھومنے کے لیے ناردرن ایریاز میں گئے تو وہاں پر کشمیر میں جو ہے دریائے نیلم ہے یا اور جو دریا ہیں ان میں بھی کافی ڈیتھس اسی طرح ہوئی ہیں کہ سیلفی بنانے کے چکر میں جو ہے آپ کہیں ایسی جگہ پر کھڑے ہو گئے دریا کے بیچ میں، بظاہر تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ برف ہے، لیکن اب وہ برف جو ہے سمر ویکیشن کی برف جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے، یا سمر کے دوران کی برف کیسی ہوتی ہے، وہ بظاہر آپ کو اوپر سے لگتا ہے کہ وہ فروزن جو ہے وہ آئس ہے، لیکن اس کے نیچے سے پانی ہوتا ہے، یا اچانک پانی اگر آ جائے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اچانک اوپر سے پانی آ جاتا ہے، یا نیچے سے وہ برف، نیچے سے پانی کی وجہ سے وہ
आइस जो है आपके पाँव के नीचे से स्लिप होना शुरू हो, और वो एक बार जब सिलसिला शुरू हो, आप दरिया के बीच में हैं, तो वहाँ से भाग निकलना ऑलमोस्ट जो है वो नामुमकिन होता है। तो ये कौन सा तरीका है कि आप दरिया के बीच में जाकर सेल्फी बना रहे हैं, या किसी ऐसी जगह पर खड़े होकर सेल्फी बनाएं कि आपकी जान ही चले जाएं। तो भाई खुदारा ये सोचें कि जान आपकी जो है वो तो है, चलें ठीक है, लेकिन जान जो है आपकी जान से और कितने लोग जुड़े होते हैं। आपकी पूरी फैमिली है, आपके माँ बाप है, आपसे प्यार करने वाले तमाम लोग हैं, और तो उनका भी तो आपने सोचना है, या सिर्फ आपने अपना ही सोचना है कि मैंने तो मस्ती करनी है, फिलहाल ड्रामे में दिखाया था, फिलहाल मूवी में ये दिखाया था, तो मैंने भी ये करना है। भाई ये मूवीज़ और ड्रामाज और ये सारी चीज़ें, ये सब फिक्शन होती हैं, इनका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। एडवेंचर अच्छा होता है, लेकिन कैलकुलेटेड एडवेंचर जो है ना, रिस्क, जिसमें रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट न हो, वो एडवेंचर किया जाता है। अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं इस मामले में जो बहुत ज़्यादा मोहतात हूँ, इसलिए मेरे पे घर वाले हंसते भी हैं शुरू से लेकर, बचपन से लेकर, कि अबू जो हैं वो तो बहुत डरते हैं, घर की बिजली के जो वो चीज़ें चेक करते रहते हैं। घर के अंदर पेटारो में भी मैं जब था, या उससे पहले टंडो जान मोहम्मद में था, या कहीं पे, तो मेरी आदत है कि ये कोशिश होती है कि कोई भी बिजली का कनेक्शन जो है वो लूज़ ना हो। रात को सोने से पहले पूरे घर को चेक करके सोता हूँ, और एसी ख़ास तौर पर हो, या जनरेटर भी जब हुआ है तो उसको भी चेक करता हूँ कि अगर वो सीएनजी पे गैस पर चल रहा है तो वो गैस घर के अंदर तो कहीं नहीं आ रही, बच्चे तो नहीं सो रहे उस कमरे में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका ख्याल रखना जो है, उससे अगर आपको कोई बुज़दिल कहता है या कमज़ोर कहता है तो देर इज़ नो हार्म। तो अब ये छोटी सी बात थी, और दोबारा उसको रिपीट किए देता हूँ कि पानी के मामले में, चाहे समंदर हो, चाहे दरिया हो, चाहे कुछ हो, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। और अल्लाह माफ़ी दे, अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसमें कोई ट्रेजडी हो रही हो, तो खुदारा जब तक इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेना जो है वो, मैं उसको कोई बहादुरी नहीं समझता। पता नहीं, इंसान उस वक्त तो कंट्रोल में नहीं होता या अपने हवास में नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हेल्प हो, या उससे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन ही ना आए जिसके अंदर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो। तो हमेशा जो है पानी के मामले में, चाहे वो जामशोरा का आपका अलमंजर हो, कराची की बीचेस हो, या समंदर हो, या कोई फॉरेन कंट्री हो, आप जहाँ भी हो, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आप चाहे स्विमर भी हों, फिर भी जो है वो रिस्क नहीं लिया जाता। स्विमर भी जो है वहीं पर स्विम करता है, और वहीं पर ही वो अंदर एंटर होता है जहाँ उसे पता है कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, या मेरे लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी तरह आग के बारे में भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। अपने घर के अंदर भी है, गैस के बारे में, आपके घर में जो गैस कुकिंग के लिए यूज़ होती है उसके सारे स्विचेस वगैरह, उसमें भी एहतियात करना चाहिए। अगर जनरेटर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी ख्याल करना चाहिए। अगर जनरेटर पेट्रोल पर है तो उसमें तो और भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इसी तरह आपकी गाड़ी के जो सर्किट्स हैं, और अगर वो सीएनजी पे चल रही है तो उसकी सारी चेक करना, इसमें कोई हार्म नहीं है। फिर आप पर कोई हंसता रहे, आपको बुज़दिल कहे, कोई बात नहीं। ख्याल करना, देखें, हमारा काम है। आपको पता है, हुक्म है कि आप एहतियात करें, और उसमें जो एक फेमस कमांडमेंट है या आर्डर है कि तवक्कुल और जो है वो रब के हवाले करना अच्छी बात है, लेकिन हुक्म है कि आपका जो ऊँट है उसकी नाक में नकेल डालकर, और उसकी रस्सी जो है उसमें रस्सी डालकर, उस रस्सी को ज़मीन पर किले में बांधकर फिर आप रब के हवाले करें। ये ऑर्डर है। ऐसे नहीं कि मैं अपनी बकरियां और ऊँट जो है उन सबको छोड़ दूं और फिर कहूँ ठीक है जी, देखा जाएगा जो भी होगा, घर के दरवाजे खुले छोड़ के और चला जाऊं कि चलें कोई बात नहीं, टोरंटो है यहाँ पर तो क्या होगा, हर चीज़ जो है वो, इस तरह से नहीं। तो ये छोटी बात थी, दो छोटी बातें थी आज की। मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए कोई नई बात तो नहीं होगी, लेकिन एज अ टीचर मैंने रिमाइंड करवा दिया। उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो इस वक्त लाइव मुझे देख रहे हैं, या लाइक कर रहे हैं, या कमेंट्स कर रहे हैं। मैं बारी बारी आपके सब सवालात के जवाब जो है वो दूंगा, या आपके कमेंट्स आपने जो भी किए हैं उन पर भी आपसे बात कर लूँगा, जवाब दे दूँगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सब लोग
اور آپ کے سب چاہنے والے سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آپ اپنا اور اپنے تمام چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال کیجیے گا۔ دوبارہ بھی آپ سے بات ہو رہے گی۔ اللہ حافظ۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ لو یو آل۔ بائے۔